शुरुआत करांगे अग्निपथ तो। अग्निपथ स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है ते अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अज भारत बंद का सदा दिता गया है। भारत बंद नूं लैके पुलिस हाई अलर्ट ते है, पंजाब पुलिस भी हाई अलर्ट ते है। सारियां जनतक थावां ते रेलवे स्टेशनां ते सुरक्षा वधा दी गई है। पुलिस तैनात है चप्पे चप्पे के उत्ते ताकि कोई भी अणसुखावी घटना ना वापरे। अग्निपथ स्कीम के विरोध दे विच अज भारत बंद का सदा दिता गया है। हालांकि पंजाब दे विच फिलहाल कोई भी इस किस्म की जो जानकारी है वो नहीं है कि किते भी इसका असर नजर आया होवे। अजे कि कोई भी भारत बंद का असर पंजाब दे विच वेखण नूं नहीं मिल रहा। पंजाब दे विच अजे सब कुछ शांत है, सारियां जो रूटीन गतिविधियां ने उस तरीके दे नाल चल रही ने, लेकिन भारत बंद का सदा दिता गया है। तेज करके पुलिस हाई अलर्ट ते है। रेलवे स्टेशनां समेत जनतक थावां ते बस अड्डियां दे उत्ते सुरक्षा वधाई गई है। आर्मी कोचिंग सेंटरां ते भी नजर रखी जा रही है। बीजेपी नेतावां दे घरां ते दफ्तरां दी भी सुरक्षा वधाई गई है। फिलहाल पंजाब दे विच भारत बंद का कोई असर नहीं, सड़कों ते आवाजाही आम वांग है। सिर्फ जो पहला तो ही रद्द सी जो ट्रेन्स ओही बंद ने, यानी कि जो पहला तो ही ट्रेन्स रद्द कीतियां हुईयां ने या रद्द सन ओही बंद ने। इस तो इलावा कोई भी आवाजाही दे उत्ते सड़की आवाजाही ते या फिर रेल आवाजाही ते कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। भारत बंद का सदा दिता गया है, लेकिन पंजाब च उस तरीके का असर नजर नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस के वलों सुरक्षा जरूर हर जगह की वधाई गई है। मनोज राठी साडे सहयोगी मोहाली तो जुड़े ने, सुरेंद्र कंबोज जलंधर तो जुड़े ने ते अमृतसर तो साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े ने। पहला मोहाली का रुख करते हैं। मनोज, गल की जाए मोहाली की तो मोहाली दे विच इस वेले की कुछ तस्वीर नजर आ रही है? भारत बंद का सदा दिता गया है, लेकिन जिवें असीं पहला भी जिक्र कर रहे हैं आवाजाही भी असीं देख पा रहे हैं कि आम की तरह ही आवाजाही है, लेकिन इंतजाम की कुछ किए गए ने? देखो अर्शदीप, जिद्दां तुसीं भी कहा कि भारत बंद नूं लैके जिहड़ी कॉल दी गई सी भारत बंद नूं लैके ते एडीजीपी वल्लों ऑर्डर भी जारी किए गए सी कि ਜਿਹੜੇ भी इंस्टीट्यूट ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर रेलवे स्टेशन या फिर बीजेपी के ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ने उन्हां ते खास ध्यान रखे जाए। लेकिन असीं ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ की गल करिए, एसएस नगर मोहाली की गल करिए, असीं बॉर्डर एरिया ते खड़े किसी भी तरह की, हालांकि कोई इत्थे ਜਿਹੜਾ बंद नहीं है या किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ अभी तक जे हुण तक की जानकारी ਜਿਹੜੀ है वो मोहाली च किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ है वो ਹੁੰਦਾ नहीं नज़र आ रहा। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर असीं खड़े हैं, हालांकि इत्थे सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ है वो भी नहीं लाई गई है। असीं लगातार सीनियर ऑफिसर्स नाल भी गलबात की है तो उन्हों का कहना है कि किसी भी तरह इत्थे कोई प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੀ कॉल नहीं दी गई है। इस करके हालांकि ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूट्स ने, एक मोहाली च इंस्टीट्यूट है विलेज दाऊ खरड़ के कोल, उत्थे ਜਿਹੜੀ है कहा गया सी, लेकिन उत्थे भी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लाई गई, उत्थे भी किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ है वो नहीं हो रहा। यानी कुल मिला के जी आप गल करिए मोहाली चंडीगढ़ भी असी गल कर लीए क्योंकि ट्राई सिटी एरिया है, इत्थे किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्टर जी कॉल है वो हजे तक नहीं की गई है। इस करके हालांकि जी CID विंग्स ने, जी होर पुलिस की जी CID या फिर पुलिस की जी इंटैलीजेंस है वो जरूर हैगी, वो काफ़ी एक्टिव है। जिन्हें भी आस पास के एरिए या फिर बॉर्डर एरिया की असी गल कर लीए उत्थे CID जी विंग है या फिर इंटैलीजेंस जी पुलिस की पंजाब की या फिर चंडीगढ़ की वो एक्टिव है। यानी कि किसी भी तरह के कोई प्रोटेस्टर आपस में इकट्ठे ना होण या किसी भी तरह की कोई हुड़दंगबाजी ना करें या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना करन, इस करके एक्टिव जी CID विंग जरूर है। हालांकि पुलिस की जी एक बटालियन है जिन्होंने कहते रिजर्व फोर्स वो भी बिल्कुल रेडी है, या फिर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर किसी भी तरह का कोई बॉर्डर एरिया जोड़ा है, क्योंकि सब तो ज़्यादा जोड़ा होंगे है कि बॉर्डर एरिया आके, क्योंकि ये वही बॉर्डर एरिया है चंडीगढ़ मोहाली का जिथे प्रोटेस्ट होंगे या फिर जिथे बैरीकेटिंग लगा के इतने सारे प्रोटेस्टर को रोकया जाता या फिर किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी होती है। हालांकि इत्थे इस वेले किसी भी तरह की कोई भी गलबात नहीं है, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आवाजाही पूरी तरह चालू है। हालांकि बैरीकेटिंग ते हजे तक कोई पुलिस जी हैगी इत्थे तैनात भी नहीं की गई, यानी कह सकते हैं कि हजे तक किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्ट की कॉल या फिर किसी भी तरह का कोई भी जोड़ा है वो भारत बंद का असर जोड़ा है वो नहीं देखने को मिल रहा। तो असीं कह सकते मोहाली दे विच भी आवाजाही उस तरीके दे नाल चल रही है जिवें असीं पहलां जिक्र कर रहे सी कि भारत बंद दा सदा दिता गया है, लेकिन उसका असर उस तरीके दे नाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस दे वल्लों तैयारी जरूर की गई है। जलंधर दा रुख कर लैंदे हां। जलंधर दे विच वड्डा प्रदर्शन होया सी, अग्निपथ स्कीम दा विरोध कीता गया सी। सुरेंद्र, इस वेले दी गल करिए जलंधर दे विच तस्वीर की है? सुरेंद्र नाल दोबारा असी कोशिश करांगे गलबात करन दी। पहला रुख कर लेने अमृतसर दा, साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए ने।
ਰਾਜੀਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲकुल जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਕ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 4 ਵੀਲਰ ਦੀ ਆਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ GRP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈਗਾ ਕੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਹੁਣ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਰਏਐਫ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। जी बिल्कुल। तो अजे बंद की उस किस्म की तस्वीर नजर नहीं आ रही जो बंद का सद्दा दिता गया है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहला ही किए गए हैं। पुलिस के वलों सेना के वलों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खास करके जनतक थावां ते। फिलहाल तस्वीर विखाउण दे लई शुक्रिया सुरिंदर, पूरी जानकारी देने दे लई। मनोज राठी साडे सहयोगी मोहाली तो जुड़े सी। मनोज तुहाडा भी शुक्रिया। ते इस विचाले जो तस्वीर है अमृतसर तो भी असी वेखी, राजीव शर्मा ने तस्वीर विखाई। अमृतसर दे विच भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोहित गौड़ साडे सहयोगी इस वेले लुधियाना तो जुड़े ने। रोहित, की कुछ तस्वीर है इस वेले लुधियाना दे विच? लुधियाना इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लुधियाना दे विच पिछले दिन ही रेलवे स्टेशन ते भंन तोड़ हुई सी। बिल्कुल अर्शी, ये कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दिन पहला जो लुधियाना के रेलवे स्टेशन के उत्ते भंन तोड़ की गई थी, उस तो बाद सुरक्षा जी कड़ी कर दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों का कहना सीगा कि जोड़े अधिकारी सीगे कि असी सुरक्षा के जोड़े मद्देनज़र जोड़े पुलिस कर्मी है उन्हें तैनाती दुगनी कर दी है। पर दूजे पासे जेकर हुण असी गल करिए तो इस वेले अज दिन जी बंद की कॉल का असर जोड़ा वा वो ना के बराबर है। बिल्कुल बाजार खुले हुए ने, लोगों की आवाजाही ज्यों की त्यों चल रही है। और लुधियाना के रेलवे स्टेशन से इस वेले मैं मौजूद है, उत्थे भी तुहानूं तस्वीरां दिखा देना मैं कि सुरक्षा जी है वो कड़ी कर दी गई है और आवाजाही ज्यों की त्यों चल रही है। और रोज़मर्रा की जिंदगी की तरह जिद्दां जिन्ने यात्री रोजाना इत्थों सफर करते हैं, क्योंकि सब तो वड्डा जिहड़ा स्टेशन हैगा वा पंजाब दा लुधियाना रेलवे स्टेशन हैगा वा। क्योंकि अंबाले तो बाद जेकर कोई ट्रेन वड्डे जंक्शन ते जाके रुकदी है तो वह लुधियाना जंक्शन ही हैगा वा, जिथे हज़ारां की तादाद दे विच जिहड़े यात्री हैगे ने रोजाना की तौर के उत्ते इह सफर करते हैं। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਆਰਪੀਐਫ ਬਲ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਆਰਪੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਐਮਐਫ ਫਾਰੂਕੀ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ नौजवान इस हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं और सरकारी संपत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ DSP ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ADGP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, PCR ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਝੁਆਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ DSP ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।